सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साडे सारे दर्शकों का। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे सारे जने ते हुण वैक्सीन लगाउण बारे सोचण लग पो, क्योंकि हुण तां प्रोविंस वाइज भी ये चीज़ जरूरी हो चुकी है कि जिन्ने भी कामे ने जिन्ने भी मुलाजम ने उन्होंने प्रोविंस दे विच भी है वैक्सीनेशन जरूरी लगानी पेगी। हालांकि बहुत सारे कामिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इस फैसले का असर जरूर पिया है, पर वैक्सीनेशन की हुण कॉल दी गई है। और अज की वड्डी खबर जिहड़ी है वो ये है कि फैडरल दे विच भी जिन्ने भी आगू ने जिन्ने भी मैंबर ने उन्होंने सारे लीडरां नूं जिहड़ी है वैक्सीनेशन लगानी पेगी। वैक्सीनेशन उन्होंने वास्ते जरूरी कर दी गई है। यह अज का वड्डा ऐलान होया पहला ही, हालांकि इस चीज़ दीयां कंसोआं लगाईयां जा रही सीगियां भी इदां दा कोई ऐलान हो सकता है, और ये ऐलान हो चुका है और अक्तूबर एंड तक कहा गया है कि फैडरल के जिन्ने भी नुमाइंदे ने वो सारे जिहड़े ने वो वैक्सीनेटेड होने का जरूरी ने। इस तो अलावा जिहड़े यात्री आ रहे हैं उन्होंने वास्ते तो फुली वैक्सीनेशन जिहड़ी है वो होना जरूरी है। और थैंक्स गिविंग मौके भी साफ तौर के उत्ते गल कही गई है कि घरां दे विच जिहड़े लोग इकट्ठे होणगे वो वैक्सीनेटेड होण तां उन्हां वास्ते ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेफ्टी रहेगी। और ये गल का खास ख्याल रखना पेगा, लॉन्ग वीकेंड आ रहा हुण जिवें कि थैंक्स गिविंग करके ये सब नूं ख्याल रखना पेगा कि घरां दे विच इकट्ठ जिहड़ा पहलां असीं कुछ देर पहलां इकट्ठ काफ़ी खोल चुके सीगे, विआह शादियां दे माहौल दे विच काफ़ी इकट्ठ होना शुरू हो गया सी, पर हुण फिर तो दायरे सीमित करने पैणगे। खास करके थैंक्स गिविंग के मौके ये ताकीद बार बार की जा रही है। डॉक्टर बॉनी हैनरी ने गल कही है कि कोशिश करो कि जे इकट्ठे हुणे भी हो घर दे विच तां जिहड़े वैक्सीनेटेड लोग ने उही आपस दे विच इकट्ठे होवो, बबल्स होवे तुहाडा, तां कि केसिस आपां रोक सकीए, क्योंकि सारे किते मामले वध रहे ने। वड्डी एग्जाम्पल साडे कोल साडे गुआंढ दे विच ही बैठी हुई है। एडमिंटन के हालात की बने हुए हैं, इहो जिहे हालात हो चुके हैं एडमिंटन दे विच, सुरक्षा कामिਆਂ की कमी उत्थे हो रही है। फैडरल नूं बार बार ये गल कही जा रही है कि कामे उत्थे भेजे जाण और जिन्नी हो सकती है वो मदद की जाए। सो हालात तो असीं सारे जाणू आ, सो वो हालात फिर तो BC दे ना बन जाण ताकि फिर तो सारियां चीज़ां ना बंद हो जाण। इसलिए सानू सारिਆਂ नूं कोई ना कोई कदम चुकने पैणगे ते किसी ना किसी तरीके नाल अपने आप नूं ते बाकी सारिਆਂ नूं सुरक्षित रखण दे लई कोई ना कोई प्लान करने पैणगे। सो इस दे बावजूद होर बहुत सारियां गल्लां ने, स्पैशली वो लोग जिहड़े कि इन्हां दिनां विच खज्जल हो रहे हैं। ट्रकिंग बिजनेस होर बहुत सारे कारोबार इहो ਜਿਹੇ ਨੇ जिथे कामे नहीं मिल रहे, वो बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने संबंधी गलबात करांगे। पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स जिहड़ा प्रोग्राम है उस दे विच लोग परेशान हो रहे हैं, परिवारों के परिवार जिहड़े ने खज्जल हो रहे हैं। कोविड मौके परिवारों नूं हुण जे घरों निकलण का मौका भी मिलता है तो वो कम्मां कारां ते हुण लगे ने। काफ़ी समा पहलां ही लॉकडाउन रहा, घरां 'च बैठे रहे, इनकम सोर्स दे उत्ते काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फर्क पिया। तो जे हुण वो घरां 'च निकलण का प्लान कर भी रहे हैं तो किते ना किते उन्होंने जरूरी है भी उन्होंने बच्चों के कोल जिहड़े उन्होंने पेरेंट्स ने वो उन्होंने संभाल सकन, ग्रैंड पेरेंट्स उन्होंने देख सकन। पर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम दे विच पिछला बैकलॉग जिहड़ा वो कंप्लीट नहीं हो रहा, जिस करके लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं। इस संबंधी भी असीं गलबात करांगे। इन्हां सारियां खबरां दे विच तुसीं जिस संबंधी भी गल करना चाहुंदे हो कॉल कर सकते हो, क्योंकि स्टूडियो दे विच साडे नाल जुड़े हुए ने लिबरल दे वल्लों सुख धारीवाल जी। सुख धारीवाल जी, स्वागत है द मॉर्निंग शो दे विच। धन्यवाद शह जी, मेरे वालों तुहानूं और चैनल पंजाबी के समूह दर्शकों को बहुत प्यार ते बहुत सत्कार जी। सुख धालीवाल जी, की चल रहा अजकल? सुख सांद नज़र आ रही है चारे पासे, तुहाडा अपना दफ्तर का काम किवें चल रहा? देखो दफ्तर जिहड़ा एक्सट्रीमली बिजी हैगा एज यूजुअल, क्योंकि पहला तो इलैक्शन आ गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ क्योंकि गवर्नमेंट जिहड़ी सीगी ईवन दो माड़े मोटे काम चलते सी, पर मेजोरिटी जिहड़ा इशू सीगे वो बैक बर्नर ते पाए गए और अफगानिस्तान वाला इशू जिहड़ा सीगा वो ज़्यादा प्रायोरिटी जिहड़ी सीगी उहनूं दित्ती जा रही सी। सो इशू जिहड़े ने वो बेअंत ने। मंडे मैं ऐतकी ओपन हाउस सीगा, क्योंकि यूजली फ्राइडे रखदा, मंडे रखिया, पर 8 वजे तक जिहड़ी सीगी सवेर तो लैके जिहड़ी सीगी वो दफ्तर दे विच लाइन नहीं टुटी, जिहड़ी सीगी लोकां दी जिन्हां दे पर्सनल इशू जिहड़े ने उन्हां नूं डील करन दी। जी धालीवाल जी, पर्सनल इशू होर बहुत सारे ने, आपां उन्हां दे उत्ते डिस्कस भी नाल दी नाल करांगे। मैं सब तो पहलां अज दी वड्डी खबर जिहड़ी है कि फैडरल दे विच अनाउंसमेंट कर दी गई है भी फैडरल जिन्ने भी नुमाइंदे ने वो सारे दे सारे जिहड़े उन्हां वास्ते वैक्सीनेशन जरूरी कर दी गई है। अक्तूबर एंड तक के कंप्लीट करना होएगा प्रोसैस। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਲਤ ਹੈਗੀ, ਨਵੰਬਰ 15 ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 89% ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗੇਸਟ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੈਡਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ, ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਈ ਲੀਡਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਆ ਔਰ ਲਰਨਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪੋਲ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਟੂਲ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ BC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ? ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਸ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮਡ ਵੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਟੂਲ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁੱਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ ਜੀ ਲਵਾਓ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਉਣੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਈਅਰ ਆਫਟਰ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਤਾਂ ਮਾਚੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਫਟੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਠਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ BC ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਸੋ BC ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਇਓ ਜੀ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਹਿਰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ PR ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਾਈ ਸੀ ਫਾਈਲ ਨਵੰਬਰ 30 2020 ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈ ਸੀ ਤਹਿਤ? ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ? 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਂ, ਫਿਰ PR ਨਾ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PR ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ PR ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ PR ਕਹਿ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ TRB ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਲੌਗ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਕਿ PGP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 3 ਈਅਰ ਇਨਕਮ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਲਾਸਟ 6 ਈਅਰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਹੈਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਸ਼ਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ
ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਮੀਨਸ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੰਪਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਾਲਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟ ਕਾਲਮਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰੋਗੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਾਲਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਜੀ, ਔਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ 2015 ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ 5000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੈਕਲੌਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2015 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, 5 ਦੀ ਬਜਾਏ 10,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 2015 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਵੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 20,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਵਰੇਜ 20,000 ਸੀ। ਸੋ 4 ਗੁਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ 2 ਗੁਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਗੁਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਲੌਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਫਾਈਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਲੌਗ ਆ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਲੌਗ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 100,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 10,000 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ 90। ਹੁਣ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਤੀ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ 2 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 30,000 ਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 30,001, 30,002, 30,000, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰਨ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ 7-8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੇ ਆ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਵੀਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 40,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਖ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣੀ, 60,000 ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 60,000 ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ PGP ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਏਜ ਵੀ ਸੀਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਏਜ ਸੀਗੀ 18 ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ 22 ਸਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਵਰੇਜ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ 5 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ
4 ਜਾਂ 5 ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 1,20,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,50,000 ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਲੱਖ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 100% ਤਾਂ ਉਸ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਰੁਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਲਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਨੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਬਲੰਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਪੀਜੀਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ 10,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, 10 ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ 10,000 ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 6 ਗੁਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੂਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਟੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ $10 ਡੇ ਕੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ $10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 50% ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 50, 55, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਅਪ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੀਪਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ $10 ਇਹ ਡੇ ਕੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ 50% ਘਟਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਟਲੀਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਪਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 30,000 ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ 60,000 30,000 ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ 30,000 ਤਾਂ ਸਪੌਟ ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਿਸਟੈਮਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 30,000 5,000 ਵਰਸਸ 30,000, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 6 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ
ਪਿੱਛੇ ਮੈਸ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਸਟੇ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ women an alternate, a viable alternate, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਲਾਸ, ਸੋ ਦੋਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਿੱਧੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੈਰੀ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਡਿਸਕਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਲਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕਈ ਤਾਂ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਿਡ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਨਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਬਰਨਰ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੰਡੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਦੇਖਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਐਮਪੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੇਬਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ?
ਸੋ ਕਾਲਰ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੋ। ਸੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੈਰ ਚਲੋ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਵਰਕਰਸ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹੈਲਪ ਵਾਂਟਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੋਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੰਟ ਬਰਨਰ ਤੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 20% ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਸੈਲਰੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 20% ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਟਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਲਪ ਹੋਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਹੈਲਪ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਿਆਈਏ ਐਟਲੀਸਟ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਗ੍ਰੀਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੰਚ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 3 ਵਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਸ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਮਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ এনवायरमेंट ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਡਰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀडम, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੀਗੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਲੇਬਰ ਵਰਕਫੋਰਸ, ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਟਵੀਕ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਹੋਈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਫੀਲਡਸ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਖਪਾਲ ਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ MPs ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਰੂਟਲ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ। ਇਹੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਲੀਡਰਸ ਦੇ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਬਰੂਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਕੰਬਾਊ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਬਾਈ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰ ਯੂਜਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2015 ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸਲ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪਾਊਸਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ FC1 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸਲ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਅਖੀਰ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ BC ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ BC ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਈਏ ਆਊਟਡੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬਿਹਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਨਾ ਲਿਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟਡੋਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਸੱਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 5 ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ